जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, जय कांग्रेस। बधाने नवाई लगती हशे कि क्या कांग्रेस में आज आई गया क्या अमारे फोर ने छक्का लगावा पड़े ने केम के आदिवासी विस्तार आदि अनादि कालथी अहीं वसे छे। आदिवासी समाज पूरा भारत देश ની અંદર સૌથી વધારે આજે ખરાબ હાલત હોય જે મૂળ માલિક છે એ માલિક હોવા છતાં એ આજે કાળી મજૂરી કરીને રાતના દિવસ તડકામાં ઠંડીમાં વરસાદમાં કામ કરીને આજે પણ પોતાના પેટના રોટલા માટે આજે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે। તો આજે ખાસ કરીને હું કોંગ્રેસમાં એટલા માટે જોઈન થયો છું કે હું વર્ષોથી જોઈ રહ્યો છું અમારા ગરીબોના મસીહા છોટુભાઈ વસાવા સાહેબે સંઘર્ષ કર્યો અને સંઘર્ષ કરીને લોકોને જાગૃત કર્યા, જળ જમીન જંગલ માટે લડતો કરી। જેવી રીતે અંગ્રેજોની સામે આદિવાસી સમાજે બિરસા દાદા, ટંટિયા મામા, તિલક માંજી, गुरु गोविंद जी, मोतीलाल तेजावत आ बधाए अपना संघर्ष कर्या छे ने हजारों लोकोनी अहीं गाड़ी हत्याओ थई छे। एमणे पण आ देशने अंग्रेजोनी सामे लड़ाई करी। अहीं गोळा अंग्रेजो आव्या हता एने भगाड़ी दीधा। आदिवासीओ कोई क्यारेय नमतुं नथी आपी। एटले काळा अंग्रेजो जे बैठा छे दिल्हीनी अंदर ने जे आ समाजने लूंटवानुं काम करे छे ए लोको समजी जाय कि अमारो आदिवासी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज जे दिवसे अमे संगठित थई जईशुं, जागृत थई जईशुं, भेगा थई जईशुं ते दिवसे बहारथी आवेला लोकोने अमे અહીંથી બહાર કરી દઈશું। કારણ કે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર જળ જમીન જંગલ લૂંટવા માટેનું કામ કર્યું છે। અમારે તો આજે વધારે નથી કહેવું, ખાસ કરીને મારે આજે ગુજરાતના આપણા પ્રભારી જે મારું કોંગ્રેસમાં જેમણે જોઈન કરાવ્યું અમિતભાઈ ચાવડા અને સાથે મુકુલ વાસનિકજી, સાથે સ્ટેજ પર બેઠેલા સૌ કોઈ ધારાસભ્યશ્રી, માજી ધારાસભ્યશ્રી અને કોંગ્રેસ પક્ષના હોદ્દેદારો, સામે ભાઈઓ બહેનો યુવાનો સૌને હું આહવાન કરું છું કે આવનારા સમયની અંદર ઉમરગામથી અંબાજી સુધી આપણી લડત ચાલુ રહેશે। અમે બોલવા કરતા काम वधारे करीशुं। गामडे गामडे जईने अमे मीटिंगो करीशुं, शिबिरो करीशुं अने आखुं संगठन समाजनुं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीनुं संगठनो बनावीशुं। ने आपणे जे आ चूंटणी हमणां तालुका जिल्लानी जे चूंटणीओ आवी रही छे एमां अमे परिणामो लावीने बतावीशुं। आप तमे जोई लो 14 जिल्लाओ 52 तालुका गुजरातनी अंदर छे, एनी अंदर अमे जबरदस्त मेहनत करीशुं। बीजुं साथे साथे अत्यारे आ भारतीय जनता पार्टी भाजप आदिवासी विस्तार में एक प्राणी ने लाव्या छे। दिल्ली थी आवेला ठग लोकोनो एक एजेंडा गाड़ी बन्यो छे गुजरात जोड़ो यात्रा करवा माटे। ए गुजरात जोड़ो यात्रा नथी, आदिवासी तोड़ो यात्रा करे छे माणस। केम के एने आपणे सबक शीखवવો પડશે। एनुं कारण छे के पण भाजपनुं प्यादुज छे, बे टीम छे, ए आरएसएस नी पैदाइश छे। अरविंद केजरीवाल ने आ अन्ना हजारे अने आ भाजपे ज पैदा कर्या छे। आ एना ज दीकरा छे, भाजपना ज दीकरा छे। एटले एवा लोकोने ओळखी लेजो। एनुं कारण छे के आवा माणसोने हाथा बनावी। आपणे ज्यारे जंगल कापवानुं होय तो आपणे लाकड़ीनो हाथो जोईए तो जंगल कापी शकीए। माटे आ विस्तारमां एक हाथो बनाव्यो छे आदिवासी विस्तारमां, जेणे आ विस्तारनी अंदर आ बाजुथी ते बाजू दौड़वानुं काम कर्युं पण एसुं कंई उगवानुं नथी। साहेब हूँ डेडियापाड़ामां 22 वर्ष लड्यो छुं। हूँ 2 वखत धारासभ्य बन्या छे। ए आजे ज्यांथी धारासभ्य छे ने एमनी एक पण सीट त्यां गाड़ी तालुका जिल्लामां पण नहीं आवा दीए ने आवनारी विधानसभा पण अमे एमने त्यां हरावी दईशुं। अने आ भरूचनी अंदरथी ज्यारे भरूचनी भौगोलिक परिस्थिति छे, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी અને એસસી આ મોટી વસ્તી છે। આવનારા સમયની અંદર તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતો અમે નર્મદા અને ભરૂચ જિલ્લામાંથી ઊભી કરીશું। આખા ગુજરાતની અંદર અમે ફરીથી આ કોંગ્રેસને ઊભી કરશું। જેવી રીતે 31 જિલ્લા પંચાયતો આગળ હતી
એવી રીતે જિલ્લા પંચાયતો અને નગરપાલિકાઓમાં બહુમતી આવવાની છે. એ દિવસે ગરીબોનો રાજ આવશે. આ ગરીબો માટે જળ જમીન જંગલ માટે લડશું. ને ખાસ કરીને ઉમરગામથી અંબાજી સુધી આ વિસ્તારમાં સિંચાઈનું પાણી નથી. આ એક ખેતરમાં અમે સિંચાઈ માટે પાણી લાવીશું. અમારા વિસ્તારમાં પણ અમે શેરડી કપાસ તુવેરો બધું કાયમ માટેનું અમારું અનાજ પાકે એવી વ્યવસ્થા આ કોંગ્રેસ સરકાર કરે છે. અને આ વિસ્તારની અંદર જેણે ખનીજો ચોરવાનું કામ કર્યું, જિગ્નેશભાઈએ કીધું કે મોટા લોકોના બંગલા શહેરોમાં બને છે. મારો આદિવાસી સમાજ ત્યાં મજૂરીએ જાય છે, કેમ કે આ વિસ્તારમાંથી જે બંગલાઓ બને છે એનું મટીરિયલ આ વિસ્તારમાંથી નીકળે છે. પથ્થરો, રેતી, પાણી અને કારીગરો પણ આપણા જ લોકો છે, મજૂરો પણ આપણા જ લોકો છે. છતાં બી આજે બંગલા એ લોકોના બન્યા છે. ને આજે આદિવાસી વિસ્તારના ગામડાઓની અંદર જો કેમ બધાના ઝૂંપડા જ છે ને. આટલું મોટું જંગલ હતું, એ જંગલ ક્યાં જતું રહ્યું? એટલે આવનારા સમયની અંદર આ સમાજની લડત લડવા માટે અમે ભેગા થયા છે. આવનારા સમયમાં અમે ખૂબ અમારી સાથે કોંગ્રેસ આદિવાસી અધ્યક્ષ તરીકે રાજુભાઈ પારગી ગુજરાત અને સાથે સાથે અમારા ધારાસભ્ય આનંદભાઈ, જિગ્નેશભાઈ, સાથે અમારા અમે બધા એવું નિર્ણય કર્યો છે કે ઉમરગામથી અંબાજી સુધી અમને પૂરું માર્ગદર્શન અમિતભાઈ ચાવડા સાહેબ અને મુકુલ વાઘસેજી અને સાથી અમારા પ્રભારી, નામ તો હવે પેલવેલા છે એટલે બધું ખ્યાલ નથી, પણ અમે ચોક્કસ આ લડાઈ લડ્યા છે. તો મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને આવનારી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતો છે એની અંદર જબરજસ્ત વોટિંગ કરી અને આ કોંગ્રેસને આપણે ઉપર લઈ જઈશું. અને આપણા રાહુલ ગાંધી જે યુવા છે, એટલે મારા યુવાનોને પણ કેવું છે કે એમણે જે લડાઈ છેડી છે, આરએસએસની સામે લડાઈ છેડી છે, એટલે એને આપણે પૂરો સપોર્ટ કરવાનો છે. બાકીની લડાઈઓ તો આપણે લડતા જ લઈ જઈશું. મણિપુરની અંદર જેવી રીતે ત્યાં ગાડી આદિવાસી સમાજ લડ્યો છે, એવી રીતે ગુજરાતમાં, મહારાષ્ટ્રમાં, મધ્યપ્રદેશમાં અને રાજસ્થાનમાં આપણે લડીશું. તો આવનારા સમયમાં જળ જમીન જંગલ માટે આપણે લડીશું. તો સૌ બધા ભાઈઓ બહેનો, આગેવાનો, યુવાનો, સ્ટેજ પર મંચસ્થ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને મારું મંતવ્ય હું પૂરું કરું છું. મહેશભાઈ વસાવા સાહેબનું कांग्रेस परिवार में खूब खूब अभिनंदन। अब मैं हमारे बीच मध्य जोन के प्रभारी आदरणीय रामकिशन ओझा जी से विनती करता हूं कि तो